শিৰোনামলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুকলি কৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল সুৰংগ ঘাইপথ। হিমাচল প্ৰদেশত মানালীৰ পৰা লাহোৱা স্পিতি ভেলী সংযোগী অটল সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। 9.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ পথটোৱে মানালী আৰু লেহৰ মাজত হ্ৰাস কৰিব 46 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 3000 মিটাৰ উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অটল সুৰংগ। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত ৰখা হৈছে সুৰংগটোৰ নাম। 2000 চনৰ 3 জুনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে লৈছিল সুৰংগ পথটো নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত। टनल समानांतर टनल बनाई जाती हैं, लेकिन 26 में आधारशिला स्थापन কৰা হৈছিল সুৰংग পথটো। यहाँ पर एक एस्केप टनल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टनल के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, पानी के नियंत्रित निकास की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, वो कितनी विषम परिस्थितियां रही हैं। बहुत तेज रफ्तार से पानी यहाँ पर प्रवाहित होता रहा है। 2012 में ये अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 3 मिलियन लीटर पानी निकालना पड़ा करेगा, और आज की तारीख में इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो जल प्रवाह है उसे नियंत्रित किया गया है। एस्केप टनल का निर्माण हुआ है आपात परिस्थिति से निपटने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन कर रहे हैं। एस्केप टनल जिसकी ऊंचाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। किसी भी आपात परिस्थिति में अगर मुख्य टनल में कुछ मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, कुछ हालात खराब होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में इस रास्ते से जो यात्री हैं या जो कई परिस्थितियों में कुछ वाहन भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पैदल जो यात्री हैं उनको निकालने की व्यवस्था इस एस्केप टनल के माध्यम से की जा सकती है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूरी जानकारी दी है, और प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एस्केप टनल का पूरा अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, नियंत्रित जल प्रवाह का प्रबंध किया गया है, ताकि मुख्य टनल जो है पहले तो उसे नुकसान न पहुंचे, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि मुख्य टनल में कोई समस्या है तो एस्केप टनल, आपात टनल जिसे हम कह सकते हैं, या बचाव टनल, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अपने संबोधन में इस टनल के निर्माण से जुड़े लोगों का आभार जताया, और उसके बाद साउथ पोर्टल से वो नॉर्थ पोर्टल की तरफ 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबे इस टनल की यात्रा पर, और इस यात्रा के पड़ाव के रूप में वो एस्केप टनल देखने के लिए गए। हर चीज को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि जब यहां पर जनता का आवागमन शुरू हो जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सरकार का दायित्व है कि वो जनता का ध्यान रखे, और एक प्रधान सेवक के नाते प्रधानमंत्री हमेशा से जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, और उनकी इसी सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अब अपने काफिले के बाद ओपन जीप में, खुली जीप में वो धीरे धीरे नॉर्थ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे अंतराल के बाद इस टनल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे कि पूरी निगरानी की जाएगी। एक नियंत्रण कक्ष भी है, जिससे कि हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
आग से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। संचार की पूरी व्यवस्था की गई है। 4G कनेक्टिविटी भी इस टनल में उपलब्ध है। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, जो पर्यटक कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं, अब उनके लिस्ट में अटल टनल भी शामिल है। टनल के दूसरे छोर पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा शुरू की है, वो अब नॉर्थ पोर्टल पर आएंगे। नॉर्थ पोर्टल पर जो बीआरओ का कार्यालय था, जब ये टनल का निर्माण हो रहा था, उस समय यहां पर खराब मौसम में तकरीबन 7 से 8 मीटर बर्फ जम जाती थी। उस मुश्किल हालात में भी बीआरओ ने इस टनल के निर्माण कार्य में रुकावट नहीं आने दी और बेहद मुश्किल दिखने वाले इस कार्य को पूरा किया। और आज वो ऐतिहासिक अवसर जब ये टनल आम जनता के लिए प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। अटल टनल का उत्तरी क्षेत्र, नॉर्थ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई है 10,075 फीट और जो दक्षिणी छोर है उस पर ऊंचाई है 10,040 फीट, लगभग एक ही जैसी ऊंचाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में गहन अवलोकन करते हुए एक एक कोने का अटल टनल के अभिवादन करते हुए उपस्थित जनता का, विशिष्ट अतिथिगणों का, अधिकारियों का, सेना से जुड़े लोगों का आज बहुत ही खास अवसर, बहुत ही विशेष दिन है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में 25 अप्रैल 1971 को विधिवत रूप से हिमाचल ने भारत के मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ था। पश्चिमी हिमालय में स्थित ये प्रांत, जिसमें आज एक नया नगीना जुड़ा है और न केवल सुगम परिवहन बल्कि सही अर्थों में पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए अटल टनल भी एक दिलचस्पी का केंद्र होगा, दिलचस्पी का सबब होगा। इसके निर्माण की तकनीक, यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उत्तरी छोर पर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वहां पर उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। दक्षिणी छोर कुल्लू मनाली में आता है और उत्तरी छोर की ओर जब हम आ जाते हैं तो केलोंग, सिसु वैली और उसके आगे लेह का रास्ता तय करने का सिलसिला शुरू होता है। मनाली से केलोंग जो 117 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था, अब उसमें 46 किलोमीटर की कमी आई है। इस टनल के बनने के फलस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी जिज्ञासा और उत्कंठा के साथ अवलोकन किया मुख्य टनल का, एस्केप टनल का। इस टनल के निर्माण को लेकर के बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया है, प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है, आवेदन दिए हैं और उनमें से कुछ लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुलाकात कर रहे हैं। सभी के लिए एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही विशिष्ट अवसर है। आज एक बरसों का सपना पूरा हो रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल मौजूद,
जहां पर उत्तरी छोर पर इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति का जो इलाका है बहुत ही दुर्गम कहा जाता है और वर्ष में 6 महीने देश से उसका संपर्क कटा रहता था। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, बदलाव आ रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है और सकारात्मक परिवर्तन लाकर क्षेत्र की जनता और देशवासियों को आगे ले जाना सरकार का उत्तरदायित्व और उस पर पूरी तरह 100% काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो उत्तरी छोर पर राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है और यही आकर्षण है जो देश और दुनिया के पर्यटकों को यहां खींच लाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लोग स्कीइंग करने के लिए यहां पर खींचे चले आते हैं। ये जो ढलान नुमा इलाके आपको इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं, वो ढलान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, खासकर जिन लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है। आने वाले समय में इस इलाके को और भी विकसित किए जाने की योजना है। पर्यटकों के नजरिए से और भी इसे बेहतर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है और स्कीइंग के लिए हालांकि शिमला के पास कुफरी जैसे इलाके हैं, लेकिन इस टनल के बनने के बाद देश के राज्य के इस भाग में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। এনেধৰণে অটল সুৰংগ মুকলি কৰা হ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিছে সুৰংগৰ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সুবিধা আছে, গতিকে সকলো এই ক্ষেত্ৰত সুখী বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। সেয়া আমি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ব্ৰেকিং নিউজ। ডগমকাৰ ডাইনী কাণ্ডত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। গ্ৰেপ্তাৰ টাৰ্জেন গড় নামৰ এটা অন্যতম অভিযুক্ত। ত্ৰান্ত্ৰিকসহ অভিযুক্ত আন কেইবাজনো পলাতক। পলাতক তান্ত্ৰিকে দীৰ্ঘদিনে গাঁওখনত অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই ফুৰিছিল। পলাতক তান্ত্ৰিকটোৱে ৰমাৱতী হালোৱা গড় আৰু বিজয় গড়ক ডাইনী সজাইছিল। তান্ত্ৰিকটোৰ প্ৰৰোচনাত গাঁওবাসীয়ে হত্যা কৰিছিল দুয়োকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হ'ল, আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে এক ডাইনীকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনীকাণ্ডৰ উকমুকনি আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি যে এজন তান্ত্ৰিক তাত আছিল। বহুদিনৰ পৰা গাঁওখনত অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই ফুৰিছিল তান্ত্ৰিকজনে আৰু ডাইনী সজাইছিল। যিহেতু এই দুজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, ডাইনী সজাইছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টাৰ্জেন গড় নামৰ অন্যতম এটা অভিযুক্তক। তান্ত্ৰিকসহ আন বহু অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু পলাতক এই তান্ত্ৰিকজনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গাঁওখনত অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই ফুৰিছিল। পলাতক তান্ত্ৰিকটোৱে ৰমাৱতী হালোৱা গড় আৰু বিজয় গড়ক ডাইনী সজাইছিল আৰু তাৰ লগতে যেহেতু আমি কৈছোৱে যে এগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি বিজয় গড় এগৰাকী যিহেতু শিক্ষক, ইফালে ৰমাৱতী হালোৱাকৈ ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে। তান্ত্ৰিকটোৰ প্ৰৰোচনাতে গাঁওবাসীয়ে হত্যা কৰিছিলে দুয়োকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক ONGC কলনী প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থাকিব প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী। আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছো দৃশ্য আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা উপস্থিত আছে, গতিকে ৰাজুৱে আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাব। ৰাজু, চাওক, অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ যি যুৱ মৰ্চা আছে, যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি যি মঞ্চ আছে, সেই মুকলি মঞ্চতে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া সাজু কৰা হৈছে। আমি
পথলৈ দেখুৱাইছোঁ যে যিখন মূল মঞ্চ আছে সেই মূল মঞ্চখনত এই ধৰণে তেজস্বী সূৰ্য, এফালে তেজস্বী সূৰ্যক দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ আৰু ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি অনুপ বৰ্মনক আমি যিখন বেনাৰ আছে সেই বেনাৰখনত আমি দেখিছোঁ। আৰু অনুপ বৰ্মনৰ পৰা আমি যি কাৰ্যনিৰ্বাহক আছে কাৰ্যনিৰ্বাহকত কেনেকুৱা কি ধৰণে তেওঁলোকে বা 2021 যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত তেওঁলোকে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত কৰিছে। যুৱ ব্ৰিগেড আমি ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে যুৱ ব্ৰিগেড এতিয়া বিশেষকৈ বিজেপিৰ সাজু হৈছে 2021 কেনেধৰণে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে। আজিৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাৰ্যসূচী থাকিব? চাওক, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ নগৰত আজি আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ মোৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এখন প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। যিহেতু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে 2021 চনত, সেয়েহে এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াত লোৱা হ'ব। কাৰণ ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতা ইয়াত আজি উপস্থিত থাকে। কিমান 39খন সাংগঠনিক জিলা যিহেতু তাৰ পৰা কিমান প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত হৈছে? প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা 4জন-5জনকৈ আমাৰ ইয়াত আহিছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 250তকৈ অধিক ডেলিগেটছ এতিয়া আহি পাইছে ইয়াত। এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন সমাপ্ত হ'ল? নাই হোৱা, চলি আছে, এইটো 12:30 বজালৈ চলিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া অনুপ বৰ্মন, আৰু অনুপ বৰ্মনে ক'লে যে 2021 যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, 2021 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে ইয়াত 21ৰ বাবে কেনেধৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব বা বিশেষকৈ যুৱ চামক কেনেধৰণে উদ্বুদ্ধ কৰি 2021 নিৰ্বাচন পুনৰ জিকিব পাৰে, তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কিছু প্ৰস্তুতি ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে ৰণসিঙা বজাব বুলি সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। 2021 নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা যি আছে সেয়া শিৱসাগৰৰ পৰা এই যি ONGC কলনীৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ আছে, সেই মুকলি মঞ্চৰ পৰাই ৰণসিঙা বজাব বিজেপিৰ বিশেষকৈ এই যুৱ ব্ৰিগেডে। কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হ'ব ৰাজু? আৰু লগতে যিহেতু কোৱাই হৈছে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত হ'ব, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব, গতিকে কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব? আৰু যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিম অলপ। নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ইতিমধ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ যে শিৱসাগৰত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে। ঠিক একেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াও ইতিমধ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে মূল মঞ্চ, এই মূল মঞ্চৰ যিটো গৃহ আছে সেই গৃহত তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী 1 বজাৰ পৰা যিহেতু কাৰ্যসূচী লৈছে, আৰু 4 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকৰ এই যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ আৰু আমি যিসকল তেওঁলোকক বিশেষকৈ ড্ৰেছ কোড, তেওঁলোকক বিশেষ ড্ৰেছ কোড দিয়া হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ শিৰত এখন বিশেষ তেওঁলোকৰ আহোমৰ যিটো ফিল্ড থাকিব লাগে, সেই আহোমৰ ফিল্ড থকা এখন বিশেষ কাপোৰ দিয়া হৈছে। ঠিক একেদৰে যদি আমি যুৱকসকলক চাওঁ, যুৱকসকলৰ বাবেও তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে মুকুটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে এই সকলোবোৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ যিখিনি পৰিচালনা আছে। আৰু বাহিৰতো আমি দেখিছোঁ আহোমৰ যি ৰীতি নীতি আছে, সেই আহোমৰ ৰীতি নীতিৰ মাজেৰেই এই বিজেপিৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক আছে সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰম্ভ হ'ব। নিশ্চয় ৰাজু, ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আমি সমূহ যিহেতু কাৰ্যনিৰ্বাহক যি আয়োজন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখুৱাই যাম। ধন্যবাদ ৰাজু। ব্ৰেকিং নিউজ। চিপাঝাৰৰ ডুমনি চকী যৌন নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা। বিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল আমিন ওৰফে ৰাহুল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ৰাহুল আমিন হলি মেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী। ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, চিপাঝাৰৰ ডুমনি চকীত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক অপচেষ্টা বুলি কোৱা হৈছে। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা চলাইছিল বিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। ৰাহুল আমিন ওৰফে ৰাহুল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰাহুল আমিন হলি মেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ লগত গধূলি আহি বহিবলৈ কোচিছ কৰিছে, কিন্তু মই একচুৱেলি তাৰ কি ইণ্টেনশ্যন লৈ আহিছে মই বুজিছে, কিন্তু মই একো কোৱা নাই। আৰু মেছেজকেইটাও তাই ইমান ডাৰ্টি লিখি পঠাইছে। মইতো মোৰ ভাই দাদাকেইটাকে চব ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে ক'ৰবাত। হা ৰাহুল আমি বহুত মানে মাহ 6 মাহ 5 মাহ দৰমহা পোৱা নাই, অনলাইনৰ পোৱা নাই, তাৰ আগৰ মাহত পোৱা নাই।
দৰমহা খুজিলে একো নাখায়, আজি দিম কালি দিম বুলি মিছা কথা কৈ প্ৰলোভন দি থাকে। তাৰপিছত পৰহিদিনা এটা মেছেজ দিছিলে যে আপুনি স্কুলত আহক, দৰমহাটো আপোনাক দি দিম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। গ'ল এইটো। তাৰপিছত মই যোৱাকালি স্কুলত গ'লোঁ, স্কুলত যাতে মোৰ 2:20 2:15 স্কুলত গ'লোঁ। মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন আছিলে, তেওঁ গ'ল। আমি ক'লোঁ যে আমি দুজনে একেলগে কথা পাতিম, কৈছে নহয় এজনকৈ পাতিব। তেওঁকো দৰ্জা বন্ধ কৰি তেওঁকো কিবা কিবি ক'লে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, মই কৰাৰ লগে দৰ্জাখন বন্ধ কৰিলে। তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল তাত আছিল আৰু এজন শকত ল'ৰা আছিল, তেওঁ ড্ৰাইভাৰ হয়। মোক ক'লে, প্ৰথমতে ক'লে মোবাইলটো দি দিয়া। মই কৈছোঁ মোবাইল কিয় দিম? তাৰপিছত মোবাইলটো মোৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে, ৱেষ্টকোটৰ পৰা কাঢ়ি লৈ পেলাই কি কৰিলে, মোবাইলটো ল'লে। মই কৈছোঁ মোবাইলটো আপুনি ছুইচ অফ কৰি দিয়ক। বোলে নহয় মোৰ কথা। তাৰপিছত মোক ক'লে কি আপুনি মোৰ স্কুলত এৰিছে, মোৰ স্কুলত বদনাম কৰি আছে। মই কৈছোঁ কি বদনাম কৰিলোঁ? বোলে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৈছোঁ। মই কৈছোঁ নাই কোৱা, কোনো কথা নাই। তাৰপিছত ক'লে মই আপোনাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিম, হিন্দীতে কৈছে, মই আপকো মাৰ্ডাৰ কৰি দুংগা। মই কৈছোঁ কিয়? তাৰপিছত মোক কৈছে আপকা লাষ্ট হোপ কিয়া হে, কি ইচ্ছা আছে মৰাৰ আগতে? মোৰ ভয় খাই গ'লোঁ, ভয় খাই দৌৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। দৌৰতে পিছফালৰ পৰা মোক ধৰিছে, ধৰি পেলাই পিছফালৰ পৰা ঢকিয়াইছে। অলপ মূৰত দুখ পাইছোঁ, এইফালে কালি পাইছিলোঁ ক'ত চুলিত শুকাই গ'ল। আচ্ছা হ'ল। তাৰপিছত মই যোৱাৰ আগতে হাতখন মোক পকাই দিছে, হাতখন পকাই দিছে। মই যাব পৰা নাই, মই একদম পূৰা এনেকুৱা হৈ গ'লোঁ। আগফালে যাব গৈছোঁ, তাৰ জেকেট ছিঙি পেলাই ফালি জেকেটটো পৰি থাকিলে তাতে, চাৰ্টটো আধা ফালি গুটাম চুটাম, এইটো চব ৰাহুল আমিনে কৰিছে, তেওঁ ক'লে। তাৰপিছত মই গোচৰ দিছোঁ, তাতে প্ৰিন্সিপাল বহি আছে, তেওঁ আকৌ নামাতিলে। তাৰপিছত মই দৰ্জা খুলি কিবা কৰি লকটো খুলি চিঞৰি বাহিৰত মাৰ্ডাৰ কৰি বুলি কয়। বাহিৰত মই গেটৰ বাহিৰত যোৱা বাকী মানুহখিনিক ক'লোঁ আৰু মই চিপাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ এই ক্ষেত্ৰত মই এটা গোচৰ দিছোঁ। আনি ব্ৰেকিং নিউজ। লখিমপুৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীৰ পলায়ন। জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 4 দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। ধৰ্ষণ, গাড়ী চুৰি কাণ্ডত অভিযুক্ত আছে 4 কয়দী। কাৰাগাৰৰ দেৱাল বগাই কয়দীকেইটাৰ পলায়ন। পলাতক কয়দীকেইটা হৈছে প্ৰণৱ পেগু, ৰাহুল দৈমাৰী, লোকনাথ পেগু আৰু পাপু দাস। পলাতক 4 কয়দীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। পুনৰ জনাইছো, জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 4জনকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি গাড়ী চুৰ, ধৰ্ষণ আদিৰ সৈতে জড়িত আছিলে অপৰাধীকেইটা। আৰু লখিমপুৰৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীয়ে দেৱাল বগাই পলায়ন কৰাৰ ঘটনায়ো কিন্তু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা 4 দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে পলায়ন কৰিছে। ধৰ্ষণ, গাড়ী চুৰি কাণ্ডত অভিযুক্ত আছিলে 4 কয়দী। গতিকে সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ওপৰত এতিয়া যথেষ্ট যে সুৰুঙা আছে, তাকে লৈ চৰ্চা চলিছে। আৰু ইফালে আমি কৈছোঁৱে যে প্ৰণৱ পেগু, ৰাহুল দৈমাৰী, লোকনাথ পেগু পলায়ন কৰিছে আৰু আটাইকেইটা কয়দী ধৰ্ষণ আৰু গাড়ী চুৰি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছে। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি